میں نے آپ سے کہا آپ مجھے گالی دیں گے تو میں آپ کو 2 گالی دوں گا. آپ مجھے پیار کریں گے میں آپ کو ڈبل پیار کروں گا. آپ مجھے بدماشی کریں گے میں ڈبل بدماشی کروں گا. میں تو ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں, میں آپ سے بھی یہی کہہ رہا ہوں. میری اس پہ کوئی ذاتی نہیں ہے. میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کے لیے شراب حرام ہے تو میرے لیے حلال نہیں ہو سکتی. پراپاگنڈا منفی انتشار کوئی نہیں پھیلا سکتا. تھینک یو ویری مچ. ترجمان بن رہے ہیں جن کی آپ دفاع کر رہے ہیں اور مداخلت کا جو خط آیا اس کے جناب علی, میں نے سوال مس کر دیا, معافی چاہتا ہوں. آپ نے بھرپور دفاع کیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کا جن کے اوپر مداخلت کا الزام ججز نے لگایا ہے, تو ابھی آپ نے ساتھ میں پگڑیوں فٹ بال بنانے کی دھمکی بھی دے دیا. یہ دھمکی آپ کی طرف سے سمجھی جائے گا بطور ترجمان یا ان کی طرف سے سمجھی جائے گی؟ دیکھیں جی, اگر آپ جو سوال کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بھی ناجائز ہوگا یا جائز ہوگا, کھڑے ہوں گے نا ہم نے تو. میں نے تو آپ کو کس نے کہا؟ میرے والد صاحب نے آپ کو آ کے کہا ہے کہ میں ترجمان ہوں کسی کا. میں تو ایک سینیٹر ہوں, لیجسلیٹر ہوں, قانون بناتا ہوں, قانون کی تشریح بھی کراؤں گا, قانون کو امپلیمنٹ بھی کراؤں گا. اگر میرے بنائے ہوئے قانون پہ میاں صاحب کی نااہلی قانون دان کی وجہ سے چینج ہو جاتی ہے, میں نے تو اعتراض نہیں کیا نا, قانون تھا. تو اگر قانون پروٹیکشن دینے کے لیے بنے گا, جو پاکستان کا جھنڈا لے کے آگے چل رہے ہیں, چاہے وہ آپ ہوں, پولیس والا ہو, میں ہوں, میرا بھائی ہو, میں نے تو کسی کا آپ کو نہیں کہا. کس نے آپ کو کہہ دیا کہ میں ترجمان ہوں؟ یا آپ اس طرح مجھے لے جانا چاہ رہے ہیں کہ میں ترجمان ہی کر رہا ہوں؟ نہ میں نے کوئی دھمکی. آپ میری پگڑی اچھالیں گے, میں آپ کے پگڑی کا فٹ بال بنا دوں گا. اس میں ان جنرل سب کے لیے, ان جنرل ایٹ لارج سب کے لیے, کوئی میڈیا ہاؤس, کوئی لیکس, کوئی ڈکلیئرڈ انڈکلیئرڈ, کوئی جج, کوئی فوجی, کوئی پولیس والا, کوئی بیوروکریٹ, کوئی میڈیا, کوئی بزنس مین پگڑی نہیں اچھلے گی, نہ ان کی نہ ہماری. میں نے آپ سے کہا آپ مجھے گالی دیں گے تو میں آپ کو 2 گالی دوں گا. آپ مجھے پیار کریں گے میں آپ کو ڈبل پیار کروں گا. آپ مجھے بدماشی کریں گے میں ڈبل بدماشی کروں گا. میں تو ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں, میں آپ سے بھی یہی کہہ رہا ہوں. میری اس پہ کوئی ذاتی نہیں ہے. میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کے لیے شراب حرام ہے تو میرے لیے حلال نہیں ہو سکتی. اس میں مغازلہ بھی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ آئین کے تحت آئین نے کہیں نہیں لکھا کہ فوج بارڈر پہ جانے دے گی یا سیاسی میں انگلیاں چکرائے گی. ایک تو زیادہ آئین کے تحت فوج کی ذمہ داریاں کیا ہیں, اور دوسرے کہ کیا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے فوج یا کسی بھی ہم شہری کو کہ وہ لوگوں کے بیڈ روم تک میں جھانکے؟ دیکھیں بہت اچھا آپ کا سوال ہے. اور دیکھیں پرائیویسی انٹروین کرنا کسی کا حق نہیں ہے. کوئی نہ کوئی ادارہ کر سکتا ہے, نہ میں کر سکتا ہوں, نہ آپ کر سکتے, نہ کوئی اور کر سکتا ہے. کنڈیم کرتے ہیں اس کو. سوشل میڈیا میں جو کیمپیننگز ہو رہی ہیں کنڈیم کرتے ہیں اس کو. لیکن سر آپ کے اوپر بات آئے گی تو آپ نوٹس لے لیں گے, میرے اوپر بات آئے گی تو نوٹس نہیں ہوگا. میری بھی تو ماں دنیا میں نہیں ہے, میرے لیے بھی کر لیتے, کسی اور کے لیے کر لیتے. جن کے بچے ریپ ہوئے ہیں ان کے لیے کر لیں, جو سسک کے مر رہے ہیں ان کے لیے کر لیں. روٹی سستی ہوئی ہے تو مجھے آپ کو شاید فرق نہ پڑتا ہو, اللہ کا احسان ہے ہم پر. لیکن جن کو اگر ایک روٹی کی جگہ 2 روٹی مل رہی ہے تو اس پہ اسٹے آرڈر تو نہ دینا. آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہماری پگڑیاں اچھالیں گے تو ہم آپ کی ڈبل پگڑیاں اچھالیں گے. جی بابر ستار نے تو ایجنسیز کا ذکر کیا ہے کہ ایجنسیز یہ سب کر رہی ہیں, مداخلت کر رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر, تو آپ ایجنسیز کی نمائندگی کر رہے ہیں. میں نے آپ کو میں آپ کو میرے خیال سے شاید میری اردو میں اتنی کلیئرٹی نہیں ہے, آپ کو شاید لگ رہا ہوگا میں فرینچ میں بات کر رہا ہوں. میں نے یہ کہا کہ آپ سمیت آپ میری پگڑی اچھالیں گے, میں آپ کے پگڑی کا فٹ بال بنا دوں گا. اس میں ان جنرل سب کے لیے, ان جنرل ایٹ لارج سب کے لیے, کوئی میڈیا ہاؤس, کوئی لیکس, کوئی ڈکلیئرڈ انڈکلیئرڈ, کوئی جج, کوئی فوجی, کوئی پولیس والا, کوئی بیوروکریٹ, کوئی میڈیا, کوئی بزنس مین پگڑی نہیں اچھلے گی, نہ ان کی نہ ہماری. آپ نے کہا کہ عبدالمطلب صاحب کے حوالے سے بڑی چیزیں لسٹ گنوائی کا گمان ہے, کیا آپ کو ان پر یقین نہیں ہے؟ دوسرا دبئی لیگز کے حوالے سے آپ نے 2 دن پہلے ہمن میر کے پروگرام میں کہا کہ ڈان لیگز کے ٹاسک آنے لگا تھا, کہ آپ کو پہلے دیکھیں آج جو ہے میں فوکس اس کے ہوں, میرے خیال سے وہ جو تہلکے کو ہلکے میں جو بدل دیا وہ تہلکا تو نہیں رہا, ہلکا رہا جو بھی ہے, اور اس کا تسلسل کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر آپ نے یہاں مثال کے طور پہ پی ٹی وی کا بورڈ لگا ہوا ہے, اب آپ کہیں اوہ 60 ممالک نے پی ٹی وی نکال دیا, تو بھائی پی ٹی وی کا بورڈ لگا تھا, اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے. اگر میں نے کوئی چیز ڈکلیئر کی تو آپ نے نکال لیا, تو میری ڈکلیریشن سے جو میں نے کاغذ دیا, کاغذ جو کاغذ میں لکھ دیا وہ آپ نے بتا دیا. تو
लेकिन इसकी कॉनेटेशन और इसकी सारी गेम जो है वो गेम मैं कल आपके सामने एक्सपोज कर चुका हूँ बड़े I'm clear now. आपने कहा कि आप कानून बनाते हैं और आप इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। आपने कहा जब मुझे धमकी देगा मैं उसे धमकी दूंगा। क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? अदालतें हैं हमारे सिस्टम में। मैंने कहीं भी धमकी का लफ्ज़ नहीं कहा। मैं बड़े ही आपने कहा पगड़ियां उछालूंगा, आपने कहा उल्टा लिटाऊंगा। नहीं मैंने आप गलत देखिए मेरे भाई मेरी रिक्वेस्ट सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं अपनी बात से नहीं हट रहा। मैंने ये कहा कि आप मुझसे प्यार से बात करेंगे, मैं आपसे डबल प्यार करूँगा। आप मुझसे एहतराम से बात करेंगे, मैं डबल एहतराम करूँगा। आप मुझे इज़्ज़त देंगे, मैं आपको डबल इज़्ज़त दूंगा। आप मुझसे बदमाशी करेंगे, मैं अपनी बसात में डबल बदमाशी करूँगा। अब आप बदमाशी करेंगे तो जब आप गैर कानूनी चाहे आएंगे तो मैं उस वक्त जवाब दूंगा कि मैं कानूनी बदमाशी करता हूँ, मैं मॉरल बदमाशी करता हूँ। स्पेसिफिक ना पकड़े ना, इन जनरल एट लार्ज जो इशू है उसकी तरफ रहे। जस्टिस साहब आपको गुमान है कि वो किसी किस्म का ऐसा स्टेप नहीं उठा सकते, वो इंसाफ के साथ जो है इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे ये जो सब हो रहा है इतने अरसे से, इसके पीछे है कौन? ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया, खुश कर दिया आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कर। यही तो ढूंढ रहे हैं कि ये कौन सा एक इंतशारी टोला है जो मुल्क को सब मिलकर, इसमें एक नहीं है, इसमें दो नहीं है, इसमें एक कंसोशियम है जो ये इंतशारी टोला लेके पाकिस्तान को उस जगह पर जा रहा है। इसीलिए तो मैं आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि आप सब हम सबको मिलके खड़े होकर, अब हमें ये नहीं सोचना कि आपके घर में या मेरे घर में आपके घर में कोई मसला होगा तो आपकी माँ बहन बेटी मेरी माँ बहन बेटी होगी, मेरे मुखालिफ भी होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप पीपल्स पार्टी का कुछ होगा तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, पीटीआई के साथ खड़ा होगा मैं साथ खड़ा हूँ। इसका मतलब है कि आपके डिफरेंसेस अपनी जगह पे हैं, लेकिन माँ बहन बेटी या सैंक्टिटी उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे मुखालिफ हैं आप मेरे साथ। हमें यूनिटी के साथ चलना है, इस इंतशारी टोले से पाकिस्तान की जान छुड़ानी। वाडा साहब आपने कहा है कि आईन और कानून में, आपने कहा है कि आईन और कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आईन और कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि फौजी या पुलिस वाला जो है वो बॉर्डर के ऊपर जो है वो शहीद होगा या गोली खाएगा। तो ये आईन और कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि वो कारोबार करेंगे, बिजनेसेस करेंगे और प्रॉफिटेबल होंगे वो भी? देखो अगर आपको ये लग रहा है उसके भी बिल्कुल आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल उसको अग्री करते हैं, इसको रिस्पेक्ट करते हैं। अगर नहीं लिखा हुआ और गैर कानूनी काम उसके अंदर हो रहा है, आप निशानदेही करें, सबूत रखें, हम आपके साथ हैं। कोई इसमें दो राय तो नहीं है। सर ये बताएं कि आपने बात की है, एक मिनट सर, आपने ये बात की है कि हेडलाइंस के लिए जो है बहुत से काम हो रहे हैं और हम लोग भी देखते हैं, लेकिन एक आम आदमी की अगर बात करें, गरीब की बात करें तो उसमें हमें ये चीज़ कमी नज़र आती है। तो कल जो चीज़ होने जा रही है, खान साहब को दोबारा जो है ख्वाहिश पे लाया जा रहा है वीडियो लिंक पे, तो क्या वो मामला भी तो हेडलाइंस के लिए तो नहीं, किधर उसका बैकग्राउंड ये तो नहीं कि कहीं वो भी कोई ख्वाहिश ऐसी हो कि वो भी हेडलाइंस की ज़ीनत बने? देखिए मैं तो उस पर भी कॉमेंट नहीं कर सकता, कल जब होगा तो उसकी बात ज़रूर करेंगे। लेकिन आमिर इलियास राना साहब हैं, हमारे उस्ताद हैं, बहुत ज़बरदस्त ब्यूरो चीफ हैं, मेरे उस्तादों में से। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह साहब ने जब बेल दी नवाज शरीफ की तो उन्होंने 50-60 रिपोर्टर्स को बुला के कहा कि भाई मेरे बच्चे भी हैं। मैंने नहीं कहा, इलियास राना साहब ने कहा। अब ऐसी बात अगर है, और इलियास राना साहब हमारे उस्तादों में से, उनका अल्लाह ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी है, बड़े बर्बाद आदमी है, उनकी आप सब भी बहुत इज़्ज़त करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर जवाब तलबी तो बनती है। देखिए हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं, हम किसी के साथ नहीं, हम हक़ के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरा क्रिटिसिज्म भी चलता है, लेकिन मेरी ज़ाती लड़ाई आप लोगों से नहीं है। डिसएग्री टू एग्री हम करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आपका इंसाफ का आइन और कानून के तहत इंसाफ अगर पट्टी पे नहीं आएगा, पाकिस्तान कभी पटरी पे नहीं चढ़ सकता। आप इसमें तेल के कुएं पैदा कर दें, आप दूध की नहरें बहा दें, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा फैसल वादा साहब, आपसे इस वाक़े में तरह एज अ पार्लियामेंटेरियन, ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये पैगाम कुछ मखसूस जजेस के लिए है, पॉलिटिशियन के लिए है, मीडिया के लिए है, या सब के लिए है जो क्रिटिसिज्म करते हैं? और दूसरा सवाल, ग्रैंड डायलॉग की बात अब पार्लियामेंट में भी हो रही है, राना सनाउल्लाह ने भी ऑफर की, क्या आप इस हक में हैं कि ग्रैंड डायलॉग अब होना चाहिए? देखिए मैं बड़ा स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आया हूँ, और मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़ा स्पेसिफिक 2 जजेस बाबर सत्तार साहब और अत्तर मिनुल्लाह साहब
के लिए की है कि मैंने सवाल किया है, 15 दिन हो गए हैं, 19A के तहत मुझे जवाब दें, और जवाब जब आएगा, 15 दिन हो गए, जब बाकी खतूत खिताब हो रहे हैं, इल्ज़ामात लग रहे हैं, इंक्वायरियाँ चल रही हैं, हेयरिंग चल रही है, वहाँ 2 लाइन का जवाब दे दें कि भाई ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड नंबर रूम नंबर 42 के अंदर जाएंगे तो फाइल नंबर 34 के अंदर ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, बात खत्म, चैप्टर क्लोज, वक्त दिया, ठीक है। अगर नहीं आज तक साथ उठाया जाता रहा, आज रात को अहमद फारूक उठा रही है रात 12 बजे, तो क्या कहेंगे आप? गलत है भाई।